प्यारे किसान वीरों ते भैनों, ये गल बिल्कुल साफ ते स्पष्ट है कि तकनीकी ज्ञान खेती वास्ते बहुत लाहेवंद आ ते है ही है। नाल दे नाल जदों वो तकनीकी ज्ञान खेतां दे जरिए अमली रूप च साडे सामने आउंदा है ते सोने ते सुहागे वाली गल हो जाती है। इसे करके महकमा ज़राअत वालों पिंड पिंड जाके खेत दिवस लगाए जा रहे हैं, किसान सिखलाई कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों नाल रूबरू गलबात की जा सके, उन्होंने समस्यावां का हल मौके पर किया जा सके। अज कपूरथला का ब्लाक नडाला है, पिंड मंड कूला, इस पिंड के किसान मेरे नाल ने। महकमा खेतीबाड़ी का जोड़ा ब्लाक पूरा अमला फैला है वो भी मेरे नाल है। और गल्लां बातां जड़ियां खेत दिवस दे विच होणगियां कि ये खेत जिहड़े ने वो की ध्यान मंगदे है, मौसम का प्रभाव की पैण डे। आपां वेखण डे आ कि मौसम दे विच बहुत धुंध है, 2-4 दिन तो सूरज नहीं निकलण डिया, खेती ते इहदा प्रभाव भी पै सकदा है, मौसम का उतराव चढ़ाव भी होण डिया है, किसानां ने स्प्रेयां भी करनी है, खादां भी पाउणी है, ये सारा कुछ नालों नाल चलना है। तो जो खेत दिवस के जरिए ये गल्लां बातां उजागर होंदियां तो फिर स्थिति होर वधिया स्पष्ट होंदी है और सानू तकनीकी ज्ञान जिहड़ा अमली रूप च मिलता है। मेरे नाल ने डॉक्टर सतनाम सिंह जी जिहड़े कि ब्लाक खेतीबाड़ी अफसर ने नडाला ब्लाक के जिला कपूरथला के। डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं मौसम तो, क्योंकि मौसम जिहड़ा है वो कौड़ा मिठा प्रभाव छड्डदा होएगा। धुंध बड़ी पैण डई और काफ़ी गल्लां चलन डई हैं और अज की खेती जिहड़ी साडी खड़ी है और कणक साडी मुख फसल हैगी है, इहदे बारे तुहाडे की विचार ने, की साडे किसान वीर जिहड़े खेतां 'च खड़े ने की दसना चाहोगे इन्हां नूं? धन्यवाद जी। मौसम जिहड़ा इस वेले जिहड़ा काफ़ी दिनों तो जिहड़ा वा धुंध वाला चल रहा वा, सूरज की रोशनी घट आ रही आ। कणक लई ते वैसे जिहड़ा ठंडा मौसम वधिया वा, पर जिन्हां किसान वीरां ने स्प्रे नहीं की नदीननाशकां दी उन्हां लई थोड़ा जिहा एक मौसम जिहड़ा वा वो खतरनाक है, क्योंकि मौसम जिहड़ा इन्हां दिनां दे विच धुंध दे दौरान स्प्रे की जाती आ वो पूरी तरह साडे नदीनां दे कंट्रोल नहीं करदी, असर नहीं करदी। सो जिन्हां किसान वीरां दी अजे नदीननाशकां दी स्प्रे रहिंदी आ उन्हां नूं बेनती है कि थोड़ा जिहा वेट करके स्प्रे करन, क्योंकि सारा दिन जिहड़ी तरेल पैंदी रहिंदी आ, जिहड़ी आपां दवाई दी स्प्रे भी करांगे इस दिनां दे विच ਉਹ दवाई साडी जिहड़ी थल्ले साडी ज़्यादा फसल दे घट पैंदी है ते ਜ਼ਮੀਨ ते चल जांदी आ ते साਡਾ नदीन जिहड़ा पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुंदे। नदीनां ने उदों कंट्रोल आ ਜਦੋਂ पूरी तरह पैली सुक्कूगी, थोड़ा जिहा ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁੱਕੂਗੀ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ, 2-4 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੈਲੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਗੇਤੀ ਬੀਜੀ ਆ 40-45 दिन तो कई ਜਾਂ ਖੇਤ ਕਈ ਵੇਖਦੇ ਆ 60-60 दिन ਦੀ ਕਣਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਣਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੀਜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਰਾਠਾ ਪਾਣਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਪਾਣਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਈਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਤੇ ਜਿੰਕ 1 ਕਿਲੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾਪਣ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਠਾ ਪਾਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਲੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲਾ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਸਲਫਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਲਫਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਲਫਰ ਜਿੰਕ ਜਾਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ। बिल्कुल जी, गल ये है कि मौसम जिस तरह का अंदाज़ अपना दसन डे है वो किते ना किते मैं समझना कि ये बदलाव मौसम का जोड़ा है ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ,
ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਔਰ ਖਰਚੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੈਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਗੋਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਣੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CRM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਰੋ ਦੀ, ਉਹ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਸਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਬੇਲਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਡ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਕੋਲਾ ਮਿਆਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਤਕੀ 100% 1% ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ? ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਡ ਕੋਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ 100-150 ਕਿੱਲਾ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਿਆਣੀ ਭੱਗੂਪੁਰੀਆਂ 'ਚ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿੰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜ ਪਰਾਲ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਔਰ ਕਣਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਾਈ। ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇ ਇਹ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਇਹ? ਪੇਟਸੇ ਪਿੰਡ? ਮਾਨਕੁਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਕੁਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 40-50 ਕਿੱਲੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਘਟਾਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ? ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 40-50 ਕਿੱਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਣਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਨੇ। ਆਲੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ, ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਧੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਣਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਤਵੀਆਂ 4-4 ਸੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ। 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਐਦਾਂ ਰੂੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਾਲੀ ਛਾਹ ਪੈਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਤੇ ਚੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤਵੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਟਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ? ਤੇਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਟੈਂਕ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੇੜ ਕਿੱਲੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਦਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ? 2-2.5 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੀ ਦੀ ਵਹਾਈ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਖਾਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਟਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਏ ਕਈਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਈਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝਾੜ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਜੇ ਕਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੀਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ KVK ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਡਾਲਾ ਬਲਾਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੋਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟਨ ਖੁੰਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੀ ਖੁੰਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੀਂਗਰੀ ਹੈ ਖੁੰਬ ਜੀ। ਢੀਂਗਰੀ ਖੁੰਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੁੰਬ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ, ਡੇਅਰੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਾਲਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਖੇਤ ਦਿਵਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਗਗਨ ਜੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣ ਤੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਬਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਕਰ ਕਣਕ ਜੀ। ਕਣਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ? ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਾਹਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਣਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਹਾਂਜੀ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਲਈਦਾ ਜੀ। ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਲਈਦਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜੀਦਾ। ਝੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਦੀ। ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ 4-5 ਮਰਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਲਿਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਈਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਤ ਦਿਵਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਹਵਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ। ਦਾਲਾਂ ਵਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਲੈਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 100-150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਫਲਾਂ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਧਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਥੱਲੋਂ ਰਕਬਾ ਕਢਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੰਗਤਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਖੁਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੂਵਤ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦਿਵਸ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੀਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।